Very good morning to the students. Welcome back to the computer science class. So, நம்ம Python programming இல்லை நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், what are the topics we already done. Introduction to Python, then key features, tokens, then data types. So based on this, those are the fundamentals. Based on this, we can construct the various statements. So here we jump to the statements. Actually we seen last year how to build a program means first you have to understand the character sets of the programming language, then tokens and data types, then simple statements, then programs. Likewise, in last chapter we studied tokens, data types, input statement, output statement. Tokens, data types, input statement, output statement. That's all. By using these, we can construct some more statements. With the help of control structures, we can redirect the program execution. That means we can transfer the control flow of the program from one statement to another statement. That means one part of the program to another part of the program. Computer program need not to be executed sequentially always. அதாவது தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸோடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஒரு ப்ரோக்ராம்னாவே ஒரு 10 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 20 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், 30 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வரிசையாக தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், தென் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், தென் கம்ப்யூட்டர் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இப்படி தான் வரிசையாக போகும். அப்படியே தான் போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ராப்ளம். We have to shift the flow of execution from one part of the program to another part. That's why we use some statements. Such a kind of statements are control statements, are also known as control structures. We already seen in C++. What are the control structures in C++? Can you remember? If else, nested if, switch, for, while, do while. Then unconditional control statements are go to, break, continue. இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இயரில் படித்தது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பைத்தான்லேயும் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால் என்ன? டு கெயின் த நாலேஜ் ஆஃப் த வேரியஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் இன் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஹியர்? Then learn through the syntax how to conditional construct to improve the effectively the program flow, to apply the iteration structures to develop code to repeat the program segment for specific number of times till the condition is satisfied. ஸோ ப்ரோக்ராமோட ஒரு பார்ட்லேருந்து ஒரு பார்ட்டுக்கு எப்படி கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை எக்ஸிக்யூஷனை ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறது, ப்ரோக்ராமுடைய குறிப்பிட்ட பகுதி நம்மளுக்கு தேவையான வரைக்கும் தேவையான நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிறது, அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பொறுத்த லெவலுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் may contain set of statements. These statements are executable segments that yield the result. In general, statements are executed sequentially. இது பொதுவாக சீக்வன்ஸில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஆர் ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. There may be situations in our real life programming where we need skip a segment or set of statements and execute another segment based on the test of condition. This is called alternative or branching. ஸோ சில நேரங்களில் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி வரும் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி. அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒன் மாரில் கேட்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பை அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங்? சம்டைம்ஸ் we need to go for next one or skip someone and jump to another part. That is called alternative or branching. Also, we may need execute a set of statements multiple times.
சில நேரங்கள் நம்மளுக்கு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டி வரும். அதுக்கு பேர் என்ன பேருனா ஐட்ரேஷன் ஆர் லூப்பிங். ஸோ ஸ்கிப் ஆர் மூவ் டு அனதர் பார்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் அப்படின்னா அது ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் பிரான்ச்சிங். சம் செக்மெண்ட்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ரிப்பீட்டேட்டிவ்லி எக்ஸிக்யூட் பண்ண மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஐட்ரேட்டிங் ஆர் லூப்பிங். ஐட்ரேஷன் ஆர் லூப்பிங் பேர். ஸோ அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் காசஸ் ஒன் டைம் ஜம்ப். இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஐட்ரேஷன் காசஸ் செவரல் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டேஷன் இஸ் தேர். ஸோ அல்டர்னேட்டிவில் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு எங்கே போக சொல்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆயிரும், திரும்ப அந்த இடத்துக்கு வராது. எந்த இடத்துல ஜம்ப் ஆச்சோ அந்த இடத்துக்கே போகாது. ஆனால் ஐட்ரேஷன் ஆர் லூப்பிங்கில் என்ன ஆகும், ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் நடக்கிறதுனால திரும்ப 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 எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரு பிளாக். ஓகே, என்னென்ன கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன, ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். வாட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்? இது C++ அதே டெஃபினேஷன் தான் இங்கேயும் சேம் as what we studied in last year. Program statement that cause jump of control from one part of the program to another is called control structure or control statement. ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் காஸ் a jump, என்ன பண்ணுது, ஜம்ப் பண்ணுது, கண்ட்ரோலை ஜம்ப் பண்ணுது. எங்கே, ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் டு அனதர் பார்ட். ப்ரோக்ராமினுடைய ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு கண்ட்ரோலை என்ன பண்ணுது, ஜம்ப் பண்ண வைக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் காஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் காஸ், ப்ரோக்ராமுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேயே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் அல்லது கண்ட்ரோலை மாற்றுது. ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் காஸ் ஜம்ப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் டு அனதர் பார்ட் இஸ் கால் control structure or also known as control statement. இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, as you have already learned in C++, these control statements are compound statements used to alter the control flow of the process or program depending on the state of the process. Okay, ரொம்ப முக்கியமான கொஷன் அந்த கொஷன். வாட் ஆர் த கைண்ட்ஸ் அல்லது டைப்ஸ் அல்லது கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், there are 3: sequential, alternative or branching, then iterative or looping. சீக்வன்சியல் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, 10 ஸ்டேட்மெண்ட்னா 10 ஸ்டேட்மெண்ட்டு வரிசையாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் எக்ஸிக்யூட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், தென் செகண்ட் ஒன், தென் தேர்ட் ஒன், தென் ஃபோர்த் ஒன் அண்ட் ஸோ ஆன் அன்டில் த 10th ஒன். அது சீக்வன்சியல். அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன்லேருந்து 7th ஒன்னுக்கு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ 4, 5, 6 ஸ்கிப் பண்ணிடுது. அப்போ 7, 8, 9, 10 மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது, 4, 5, 6 டோட்டலாக ஸ்கிப் ஆகுது. அந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி பேர். அது ஒன் டைம் ஜம்ப் தான். ஐட்ரேட்டிவ் ஆர் லூப்பிங் அப்படின்னா என்ன, இப்போ 10 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அகெயின், அதில் 4, 5, 6 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஒரு 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட், செகண்ட், தேர்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஒன் டைம் மட்டும். ஆனால் 4, 5, 6 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் 10 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அகெயின் 7, 8, 9, 10 ஒன் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு முடியுது அப்படின்னா, அப்போ அந்த 4, 5, 6 வந்து 10 டைம்ஸ் திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர், ஐட்ரேட்டிவ் ஆர் லூப்பிங். ஸோ இந்த 3 டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் நம்முடைய ப்ராப்ளத்தில் தேவையான இடத்துல பயன்படுத்தணும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். சீக்வன்சியலில் ஒன்றுமே கிடையாது. சரி, சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன? சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கம்போஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அல்லது செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் which are executed one after another or one by one after another, which are executed one after. A code to print your name, address, phone number is an example of sequence. For example, print hello this is Syam, print address. So the first statement execute ஆகும், second statement execute ஆகும். இங்கே எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது, ஏன்னா ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷனே கிடையாது. ஸோ 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். தென் அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங். இதில் நம்ம அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் அப்படின்னாவே காஸ் ஒன் டைம் ஜம்ப். நான் சொல்கிறேன், ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் 10 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகும். அதாவது இடையில சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படி ஸ்கிப் பண்ணாவே அதுக்கு பேர் அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங். இன் அவர் டே டு டே லைஃப் we need to take various decisions to choose the alternative path to achieve our goal. Maybe we would have taken an alternative route to reach our destination. When we find the usual road by which we travel is blocked, this type of decision making is what we are to learn through alternative or branching statement. நம்ம ரோட்டில் போகிறோம், அந்த ரோடு பிளாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ரோட்டில் போக போகிறோம். அதுதான் அல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செக்கிங் வெதர் த கிவன் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ், ஈவன் ஆர் ஆட்,
can all be done using alternative branching statement. அதாவது நம்ம ஒரு நம்பரை பாசிட்டிவ் நம்பரா நெகட்டிவ் நம்பரா அல்லது கிவன் நம்பர் இஸ் ஈவன் நம்பரா ஆட் நம்பரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அல்டர்னேட்டிவ் அல்லது பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, வாட் ஆர் த அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பைத்தான் ப்ரொவைட்ஸ்? அங்கே பார்த்தோம் இஃப் எல்ஸ் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம். 4 ஸ்டேட்மெண்ட் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட். இங்கே பைத்தானில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எலிஃப். நெஸ்டட் இஃப் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, இஃப் எலிஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வித்தவுட் எல்ஸ் பார்ட். இஃப் எல்ஸ் திஸ் ஆர் தட் டூ வே. தென் இஃப் எலிஃப் லைக் a switch statement multi way branching. Simple if statement is the simplest of all decision making statement. அல்டர்னேட்டிவ் அல்லது பிரான்ச்சிங்லேயே ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட், டோட்டலாக கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இஃப். இது இருந்துன்னா இதை செய், இல்லை அவனா இதை விட்டுட்டு அடுத்து செய்ய போயிடும், அவ்வளோதான். ஸோ கண்டிஷன் ஷுட் பி யூஸ்டு ஃப்ரம் ரிலேஷனல் அல்லது லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். நம்ம ஏற்கனவே ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன், greater than or equal to, less than or equal to, double equal to, exclamation equal to, அதாவது both are respectively used for equality, checking the equality and inequality. Then logical expression அது வேர்டில் இருக்குன்னு நம்ம படித்தோம். அண்ட் ஆர் நாட் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். 2 கண்டிஷன் இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற கண்டிஷன்ஸை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? சரி, இப்போ வாட் இஸ் த சின்டெக்ஸ் ஆஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இஃப் சிம்பிள் இஃப் is the simplest of all decision making statements. If condition then statement blocks. இங்கே நல்லா பார்க்கணும், அங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணோம். இங்கே கர்லி பிரேஸ் எல்லாம் கிடையாது. என்ன இருக்கணும், இன்டென்ஷன் முக்கியம். இன்டென்ஷன் விச் டிஃபைன்ஸ், நம்ம நேற்றே பார்த்தோம், இன்டென்ஷன் மீன்ஸ் சம் ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸ் ஈவனாக இருக்கணும், அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ரொம்ப முக்கியம். கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் கோலன் இருக்கணும், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கணும், கோலன் இருக்கணும். இஃப் கீவேர்ட் தென் கண்டிஷன் வந்து ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன், லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். தென் கோலன், தென் ஃபாலோடு பை த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் மஸ்ட் பி இன்டெண்டட் இன் சேம் லெவல். அது ரொம்ப முக்கியம். தட் மஸ்ட் பி இன்டெண்டட் இன் சேம் லெவல் ஆஃப் இன்டென்ஷன். ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 2 லைனும் ஒரே மாதிரி இன்டென்ஷனோடு இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதான் வந்து இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுடைய ஏஜ் இன்புட்டாக வாங்கி, ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 18னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங் ஆர் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங். இப்போ சிம்பிள் லைஃப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த 2 லைன் தான் ஸ்டேட்மெண்ட். இது ஒரு ப்ரோக்ராமாக நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க, காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Ctrl+C. இப்போ நம்ம பைத்தான் போவோம். பைத்தானில் போய் நியூ ஃபைல், Ctrl+V. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்டென்ஷன் கொடுக்கணும். எதை இன்டென்ஷன் கொடுக்கணும், இது தான் இன்டென்ஷன் கொடுக்கணும். ஸோ டேப் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிட்டு நான் டேப் ஸ்பேஸ் அல்லது நீங்கள் நார்மல் ஸ்பேஸ் பார் கூட யூஸ் பண்ணலாம். யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங். ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், சேவ் பண்ணுறேன். ஃபைல் சேவ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் NTV ஷார்ட்கட் 2020-21 பைத்தான் டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். இதுக்கு வந்து சிம்பிஃப். ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறேன். ரன் பண்ணால் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிற நாம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சரி இப்போ கேட்குற ப்ரோக்ராம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணும்போது ரன் மாடல் F5 என்டர் யுவர் ஏஜ். இப்போ 15ன்னு கொடுக்குறேன். எந்த அவுட்புட்டும் வரல, ப்ராம்ப்ட் நின்றுச்சு. திரும்பவும் நான் என்ன பண்ணுறேன், ரன் மாடல் கொடுக்குறேன். இப்போ ஒரு 24ன்னு கொடுக்குறேன். என்னாச்சு, யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங் வந்துடுச்சு. சப்போஸ் இதே இன்டென்ஷன் இல்லாமல் கொடுத்துருந்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஃபைல் சேவ் ரன் மாடல் எக்ஸ்பெக்டட் இன்டர்நெட் பிளாக்னு அதுவே மெசேஜ் கொடுத்துருச்சு.
ஸோ அது கம்பல்சரி அப்படிங்கிற நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க. சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் இன்டென்ஷன் கொடுத்துட்றேன். இப்போ இன்னொரு பிரிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறேன். அப்படி வச்சுக்குவோம். PRINT print eligible for voting. Take participation. Take participation. ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் voting, டேக் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் த போல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் திரும்பவும் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன், சேவ் பண்ணிடுறேன். Alt F5 கொடுத்துட்றேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், 34 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். என்ன அது, யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் voting, டேக் பார்ட்டிசிபேஷன் மெசேஜ் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை திரும்பவும் நம்ம ரன் பண்ணுறேன். F5 இப்போ 12 கொடுக்குறேன். என்னாச்சு, எந்த மெசேஜும் வரல. இப்போ இந்த இன்டென்ஷனை நான் என்ன பண்ணிடுறேன், குறைச்சிட்றேன். இன்டென்ஷனே இல்லாமல் கொடுக்குறேன். ஃபைல் சேவ் F5. இப்போ 12 கொடுக்குறேன். என்ன வந்திருக்கு, டேக் பார்ட்டிசிபேங்கிற மெசேஜ் வந்துடுச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டேக் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிற பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஃப்னுடைய பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ ஈஃப்னுடைய பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட்னா சேம் லெவல் ஆஃப் ஸ்பேஸ், இன்டென்ஷன் ஸ்பேஸ், இதே ஸ்பேஸ் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கணும். இருந்துச்சுன்னா அது ஈஃப்னுடைய சப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குது. இதை நம்ம எதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய அவுட்புட்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இன்டென்ஷன் கெப்ட் very important role in Python programming. So same level of indentation space will be given for the same block of statements. Here we are not using open close curly braces, so you must be careful on white spaces whenever you defining block of statements in control structures, class, functions, etc. class functions எல்லாம் இனிமேல் தான் படிக்க போகிறோம். சரிங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இன்டென்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அந்த 18 வயசுக்கு மேலே இருந்தால் அந்த மெசேஜ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. 18 வயசுக்கு கீழே எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் எந்த மெசேஜும் வராமல் எம்டி ப்ராம்ப்ட் வந்து நிற்குது. ஸோ அந்த எம்டி ப்ராம்ப்ட் வர வேண்டாம் அப்படின்னா நீ எல்ஸ் பாட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்ஸ் இஸ் an optional one. எல்ஸ் எல்ஸ் பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும். So the two-way branching. If this condition is true, then true block will be executed. Then else block is skipped. Then control goes to execute the next statement after the if. இல்லைனா else statement. சரி, ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் இதே ப்ரோக்ராமை நம்ம திரும்ப வருவோம். இதுதான் சின்டெக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? two-way branching if. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இங்கே else block define பண்ணுறோம். ELSE colon else colon is a keyword. printல என்ன சொல்கிறோம், you are not eligible for voting. அவ்வளோதான், அதே மெசேஜ், you are not eligible for meeting. டைப்பே பண்ணியிருக்கலாம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு. இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். F5 இப்போ 16ன்னு கொடுக்குறேன். என்ன அது, யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் voting அப்படிங்கிற மெசேஜுக்கு வந்துச்சு. இதே ப்ரோக்ராமை அகெயின் ரன் பண்ணுறேன். F5 ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன், 36ன்னு கொடுக்குறேன். யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் voting வந்துச்சு. ஸோ if block அப்படிங்கிறது இந்த இன்டென்ஷனில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே if block ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். எல்ஸுக்கு அப்புறம் சேம் லெவல் ஆஃப் இன்டென்ஷன் இருக்கிற எல்லாமே வந்து எல்ஸ் பிளாக்குடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், இட் மே பி a single statement or multiple statement. Multiple statement means all must be with same intention, which are defined with same intention. அது ரொம்ப முக்கியம். நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் அதே இன்டென்ஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ totally the entire if block is considered as a single statement. That means if block statements are called substatements of if case, if block. Else block statements are substatements of else block. So intentionல வரது எல்லாமே substatements. ஸோ டோட்டலாக
இதற்குள்ள நிறையா சப்ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் டோட்டலாக அந்த ஈஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எடுத்துக்கும், சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட், கன்சிடர் ஆஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட். இஃப் த டிஃபைன்டு கண்டிஷன், நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எந்த பிளாக் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதே ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பருக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் போடணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை, எக்ஸ் மாட் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ நான் 2ஆல் மாட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 1ன்னு கிடச்சுன்னா அது ஆடு நம்பர். த கிவன் நம்பர் எக்ஸ் மாட் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடச்சுன்னா என்ன நம்பர், அப்போ ஈஃப் பார்ட்டில் த கிவன் நம்பர் இஸ் ஈவன் நம்பர், எல்ஸ் பார்ட்டில் கிவன் நம்பர் இஸ் ஆட் நம்பர்னு வரணும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் இன்வர்ஸ் ஆகும்போது நம்ம ஏற்கனவே C++ல் பார்த்த மாதிரி ஈஃப் பிளாக்கும் எல்ஸ் பிளாக்கும் அப்படி என்ன ஆகணும், இன்வெர்ட் ஆகணும். இப்போ நாம் இதே ப்ரோக்ராமுக்கே எடுத்துக்கலாம். ஈஃப் லெஸ் தேன் 80 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எல்ஸ் பிளாக் இருக்கிற செட்மெண்ட் ஈஃப் பிளாக் வரணும், ஈஃப் பிளாக் இருக்கிற செட்மெண்ட்டுக்கு எங்கே போகணும், எல்ஸ் பிளாக்கு போகணும். அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம். ஓகேவா? இது கண்டிஷன். ஸோ கண்டிஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணும்போது இன்டென்ஷன் லெவலும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதே மாதிரி எது ஈஃப் பிளாக் எது எல்ஸ் பிளாக் அப்படிங்கிற லாஜிக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும். இல்லைனா லாஜிக்கல் எரர் வில் பி அக்யூர். நம்ம படிச்சிருக்கேன், லாஜிக்கல் எரர் அக்யூர் ஆயிரும். சரிங்களா? ஸோ இது ஈஃப் எல்ஸ். ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம், ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் செக் பண்ணலாம், ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. பாசிட்டிவ் நம்பராக நெகட்டிவ் நம்பராக கண்டுபிடிக்கலாம், இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இங்கே ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பார். a mod 2 is equal to 0. இதே ஈக்குவல்ட்டுக்கு பதிலாக நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்க்ளமேஷன் ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொடுத்தா ஈஃப் பிளாக்கும் எல்ஸ் பிளாக்கும் என்ன ஆகணும், அப்படியே மாறணும். அல்லது இங்கே a mod 2 is equal to 1ன்னு கொடுத்துருந்தோம்னா அப்போவும் எல்ஸ் பிளாக் செட்மெண்ட்ஸ் எங்கே வரணும், ஈஃப் பிளாக் வரணும், ஈஃப் பிளாக் செட்மெண்ட்ஸ் எங்கே போகணும், எல்ஸ் பிளாக் போகணும். ஸோ அதெல்லாம் லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ ஈஃப் பிளாக் எல்ஸ் பிளாக் பார்த்தாச்சு. Then alternative method to rewrite the above program also used available in Python. அது என்ன அப்படின்னா கண்டிஷனல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். இந்த ஈஃப் எல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், கண்டிஷனல் வேரியபிள். ஆனால் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஈஃப் எல்ஸ் பிளாக் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட். ஈஃப் எல்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட். ஈஃப் பிளாக்கும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான், எல்ஸ் பிளாக்கும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணலாம். வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன் ட்ரூ ஈஃப் கீவேர்டு கண்டிஷன் எல்ஸ் கீவேர்டு ஆன் ஃபால்ஸ் வேல்யூ. நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, இது நம்ம பார்த்தா அதே தான் வேர்டில் இருக்கும், நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் வேர்டில் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை கொடுத்துருப்பேன் நம்ம E1:E2:E3 ஞாபகம் இருக்குங்களா, அது இங்கே இல்லை. அதை யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். ஸோ ஒரே செட் பண்ணால் இதை எப்படி சார் செய்யலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே என்ன சொல்லலாம், வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் எலிஜிபிள் ஃபார் வோட் அப்படிங்கிற மாதிரி, அல்லது ஈவன் நம்பர் அல்லது ஆட் நம்பர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கிறோம். அப்படின்னா ஆட் இஸ் ஈக்குவல் டு வேரியபிள், அந்த கண்டிஷனை நம்ம அப்படியே கொடுத்து இங்கே செக் பண்ணலாம். அல்லது பாசிட்டிவ் நம்பராக நெகட்டிவ் நம்பராங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஈஃப் பிளாக்கில் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது, எல்ஸ் பிளாக்லேயும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது. இதை நாம் இந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம், தாராளமாக எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம், இங்கே ஈவன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதே கண்டிஷனை இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த கண்டிஷனுங்கிற கீவேர்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? ஸோ ஈவன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த நம்பர் ஈவன்கிற மெசேஜ் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் மெசேஜ் கூட கொடுத்துக்கலாம். நம்ம வேரியபிள் கூட கொடுக்க அவசியம் இல்லை, பிரிண்ட் மெசேஜ் கூட கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கண்டிஷன் ஸ்பெசிஃபைட் if is checked. If it is true, the value variable stored in the variable on the left side of the assignment. Otherwise variable 2 will be taken to the value. நம்ம ஏற்கனவே கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டரில் படித்த அதே விஷயமே தான். அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளோட சேம். இப்போ ஈவன்கிற மெசேஜ் எக்ஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது. இஃப் a mod 2 is equal to 0. எல்ஸ் அப்படின்னா எந்த மெசேஜ் போய் ஸ்டோர், எந்த ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் ஆகுது, ஆடுங்கிற ஸ்ட்ரிங்கு போய் எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகுது. பிரிண்ட் a is x. அப்போ கிவன் நம்பர் a is ஆடா ஈவனா அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆயிடுது. ஸோ இது எப்போ மட்டும் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஈஃப் பிளாக்கும் எல்ஸ் பிளாக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால். சப்போஸ் ஈஃப் பிளாக்லேயோ அல்லது எல்ஸ் பிளாக்லேயோ அல்லது ரெண்டுலேயுமோ மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்தால்
ஏதாவது ஒன்றில் இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது. கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் வென்எவர் யூஸ்ட் conditional statement whenever used only one time, whenever the if and else block consists of only one statement. Instead of if else we can use conditional operator. The same odd even program can be used. Conditional operator is given in your textbook with answer. Then next one is nested if else, if else. It is similarly nested if in C++. Similarly nested if in C++. nested ifல என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், if condition 1 colon அதனுடைய block of statements with same intention, then again outside the intention, திரும்ப leave the intention, outside the intention வெளியே வந்துட்டு else அடுத்த condition then statements, கடைசியாக எக்ஸட்ரா இதே மாதிரி எல்இஃப் கண்டிஷன் 3 எல்இஃப்னு கொடுத்து நம்ம கொடுக்கலாம். கடைசியாக எல்ஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன எல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்து டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ சப்போஸ் இஃப் கண்டிஷன் 1 இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பிளாக் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட், இம்மீடியட்லி கண்ட்ரோல் கோஸ் டு நெக்ஸ்ட். அது சப்சீக்வெண்ட் ஆல் எல்இஃப் பிளாக் வில் நாட் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே ட்ரூனா ஃபஸ்ட் கண்டிஷனோட வெளியில் போயிடும். ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா மட்டும்தான் செகண்ட் கண்டிஷன், அதாவது ஃபஸ்ட்டு எல்இஃபில் வர்ற செகண்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. அது ட்ரூனா தான் அந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இல்லை அதையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் அடுத்த எல்இஃப் பிளாக் இருக்கான்னு பார்க்கும், இருந்தால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். நன் ஆஃப் ஆல் எல்இஃப் பிளாக்ஸ் ஆர் நாட் மேட்ச்டு அப்படின்னா மட்டும் எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எல்ஸ் பிளாக். அதாவது எந்த எல்இஃப் எந்த கண்டிஷன் கூடயும் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா மட்டும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இது என்ன மல்டிவே பிரான்ச்சிங். இதனுடைய ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஃபஸ்ட்டு ஈஃபில் செக் பண்ணுற கண்டிஷன் ட்ரூன்னா பாடி ஆஃப் ஈஃப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு உடனே வெளியில் போயிடுது. அது இல்லை ஃபால்ஸ்னா தான் அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ண போகுது, ஃபஸ்ட்டு எல்இஃபில் வர கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. அது ட்ரூன்னா தான் அந்த பாடி ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு எல்இஃப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போயிடுது. அதுவும் ஃபால்ஸ்னா தான் பாடி ஆஃப் எல்ஸ். இதே மாதிரி நம்ம எத்தனை எல்இஃப் வேணாலும் கொடுக்கலாம், அதை நம்ம எக்ஸட்ரா இவங்க கொடுக்கல. இங்கே இன்பிட்வீனில் இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இந்த எல்இஃபுக்கு அப்புறம் இந்த எல்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் 2-3 டாட் கூட வச்சுக்கலாம் சின்டாக்ஸில். தட் மீன்ஸ் கண்டிஷன் n வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள். கண்டிஷன் 3 எக்ஸட்ரா கண்டிஷன் n வரைக்கும் போட்டு தென் எல்ஸ் அப்படிங்கிறத போட்டு டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ த சேம் சின்டாக்ஸ் கேன் பி ரீரிட்டன் ஆஸ், நான் உங்களுக்கு வேர்டில் காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. சரியா, வேர்டில் காமிக்கிறேன். எப்படி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். if elif எல்ஸ்க்கான சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கொடுத்ததை அப்படி நாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை இன்டென்ஷன் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ கண்டிஷன் 2 கண்டிஷன் 3 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் போகலாம். condition 3 etc tab. condition n block n. ஸோ இது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்படி போட்டுக்கலாம். இது கண்டிஷன் என்னது 3 பிளாக் 3. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், எத்தனை எல்இஃப் வேணாலும் போடலாம், n கண்டிஷன்ஸ் போடலாம். எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா மட்டும் எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இப்போ இந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆச்சுன்னா இந்த பிளாக் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இம்மீடியட்டாக இங்கே கீழே இந்த எல்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா மட்டும்தான் அடுத்ததே செக் பண்ணும். அடுத்தது ட்ரூனா இந்த பிளாக் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு உடனே வெளியில் போகிறோம். இதுவும் ஃபால்ஸ்னா மட்டும்தான் அதுக்கு அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும். இப்படி n கண்டிஷன்ஸையும் 1 by 1 செக் பண்ணும். விச் கண்டிஷன் இஸ் மேட்ச்டு, அதாவது விச் கண்டிஷன் பிகம்ஸ் ட்ரூ, தட் பிளாக் ஒன்லி எக்ஸிக்யூட்டட். இஃப் நன் ஆஃப் ஆல் கண்டிஷன் இஸ் matched with the relational expression or all the conditions are false, only which optional block will be executed means else block will be executed.
எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வெளியில் போயிடும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன போடலாம் அப்படின்னா நம்பர் 2 வேர்டு ப்ரோக்ராம் போடலாம். நான் நம்பர் 2 வேர்டு ஏற்கனவே பார்த்துருப்பேன் போன வருஷமே. இங்கே என்ன பண்ணிக்காங்க கிரேடு. ஸோ இப்போ நீங்கள் மார்க் வாங்குறாங்க, மார்க்கை பேஸ் பண்ணி மார்க்கில் வந்து நீங்கள் என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க, 2 சப்ஜெக்ட் மார்க் வாங்க, 2 சப்ஜெக்ட் மார்க்கையும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 80 ஏ கிரேடு, கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 70 பி கிரேடு, கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு சி கிரேட், டி கிரேட். எந்த கிரேடுமே இல்லை கிரேடு இ, அதர்வைஸ் அதாவது 50க்கு கீழே பர்சன்டேஜ் இருந்தால் கிரேடு இ. இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஹையஸ்ட்டு செக் பண்ணுறாங்க, ஆவரேஜ் 80க்கு மேலேயான்னு செக் பண்ணுறாங்க. ஆவரேஜுங்கிற வேரியபிள் தான் அந்த 2 கால்குலேஷன் பண்ணுறோம். தென் பிரிண்ட் கிரேடு ஏ, இல்லைன்னா கிரேடு பி. ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னால் மட்டும்தான் அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணோம். அப்போ அடுத்த கண்டிஷன் ட்ரூனா என்ன அர்த்தம், இந்த நம்பர் என்னவா இருக்குது, பிட்வீன் 70லேருந்து 79க்குள்ளே தான் இருக்குது. 70 to 79 இருந்தால் தான் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. அதே மாதிரி 60 to 69 இருந்தால் தான் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ, அதாவது தேர்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ. அதே மாதிரி 40 to 49 இருந்தால் தான் அடுத்த கண்டிஷன் ட்ரூ. இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக தான் நம்பர் மஸ்ட் பி லெஸ் தேன் 50, நாட் ஈக்குவல் டு 50. ஸோ அப்போ என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு அந்த அவுட்புட் கிடைக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு டைம் எக்ஸிக்யூஷன், ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூஷன் அப்போ கிடைச்ச இன்புட் என்ன கொடுத்தாங்க, என்ன அவுட்புட் கிடைச்சது, செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க, இன் நாட் இன். இந்த இன் நாட் இன் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது நாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துடலாம். அதே மாதிரி அது ஐட்ரேஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துடலாம். Thank you students. Bye.